اپنی بہن کا گلا دبا کر مار کر اسے رات کے وقت صحن میں دفنا دیا، کیونکہ جائیداد ہم دونوں کے نام تھی جو صرف اب مجھے ہی ملنی تھی۔ میں نے اگلی صبح یہ بات مشہور کر دی کہ میری بہن بدچلن تھی، منہ کالا کر کے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں امام مسجد بھی تھا۔ عشاء کے وقت مسجد جاتا، اندھیرے میں ایک بوڑھی کی آواز آتی، بیٹا میرے گھر کافی دن سے میت پڑی ہے، اس کا جنازہ پڑھا دو، لاش خراب ہو رہی ہے۔ بوڑھی روز کہتی۔ ایک دن اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے میت کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ میت تو بھیا تم میرے قاتل ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جس طرح تم نے مجھے مارا ہے تمہارا انجام بھی بہت برا ہوگا، اللہ تمہیں کڑی سزا دے گا اور تم ساری زندگی پچھتاتے رہو گے۔ میری بہن محمودہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی اور میں نمناک آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھی تھی اور میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا اس سے معافیا مانگ رہا تھا، لیکن وہ مجھے کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اس کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ مجھے کسی طرح معاف کر دے اور مجھے سکون آ جائے۔ محمودہ سنگ دل ہو چکی تھی، اس پر میری منتوں معافیوں کا ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھلی اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سردی ہونے کے باوجود میرا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، میری سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ میں نے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی اور ادھر ادھر دیکھا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلا بستر پر موجود تھا، ابھی تک اندھیرا تھا، اس کا مطلب تھا کہ صبح نہیں ہوئی تھی۔ میری بیوی عذرا اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ آج چوتھا دن تھا جب میں یہی خواب بار بار دیکھ رہا تھا۔ میں خواب میں اپنی بہن محمودہ سے مسلسل معافیا مانگ رہا تھا اور وہ مجھے معاف کرنے پر تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خواب میں آ کر مجھے میرے انجام سے ڈراتی تھی کہ تمہارے ساتھ ضرور ایسا ہوگا کہ تم ساری زندگی پچھتاتے رہو گے۔ میں نے رومال سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر یخ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادل بھی موجود تھے، لیکن ٹھنڈی ہوا کا مجھ پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں ڈرا ہوا تھا اور جب انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے تو اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ میں صبح کی اذان تک مسلسل جاگتا رہا، خود کو پرسکون کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، لیکن سکون تو جیسے غائب ہو گیا تھا۔ پھر جب مؤذن نے اذان دی تو میں گھر سے نکل کر مسجد میں چلا گیا، وضو کیا، جماعت کرائی اور واپس گھر آ گیا۔ میرا نام برہان ہے اور میں اپنے علاقے کی مسجد کا امام تھا۔ میری عمر 22 سال تھی۔ مجھے امامت کراتے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے ہی میری شادی ہوئی تھی، لیکن میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ جس لڑکی سے میری شادی ہوئی تھی وہ میری کزن تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، ہمارا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ہماری کافی جائیداد تھی جو ابا نے مرنے سے پہلے آدھی آدھی ہم دونوں بہن بھائیوں کے نام کر دی تھی۔ اماں ابا سے 3 سال پہلے ہی فوت ہو گئی تھیں۔ ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، گھر میں سکون ہی سکون تھا۔ محمودہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی، وہ میری لاڈلی بہن تھی۔ میں اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ میں اسے بلبل کہتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت چہکتی رہتی تھی، وہ ہمارے گھر کی رونق تھی۔ لیکن جب سے عذرا بیاہ کر ہمارے گھر آئی تھی ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ عذرا اور محمودہ کزن تھیں اور ان کی آپس میں خوب دوستی تھی، لیکن جب وہ محمودہ کی بھابھی بن کر گھر آئی تو اس کی ٹون ہی بدل گئی تھی۔ شروع میں تو وہ عذرا کے ساتھ اچھی رہی تھی، لیکن پھر وہ روایتی بھابھی کا کردار ادا کرنے لگی تھی۔ وہ ایک لالچی عورت تھی۔ وہ عذرا کے خلاف اکثر میرے کان بھرتی تھی، مجھے اکساتی تھی کہ تم کسی طرح اپنی بہن کی جائیداد اپنے نام کروا لو۔ اس کا کیا ہے، یہ تو کل کلاں کو بیاہ کر دوسرے گھر چلی جائے گی، ہم کیوں اپنی خاندانی جائیداد دوسروں کو دیں۔ میں عذرا کو سمجھاتا تھا کہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، وہ میری بہن ہے، اسے ابا کی طرف سے جائیداد ملی ہے، میں اس سے جائیداد کیسے لے سکتا ہوں۔ میرے سمجھانے کے باوجود عذرا نہیں سمجھتی تھی اور وہ مجھے مسلسل اکساتی رہتی تھی۔ اس نے اکسا کر میرا اتنا دماغ خراب کر دیا تھا کہ ایک رات میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ابا نے محمودہ کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کر دیا تھا۔ جب وہ 20 سال کی ہو جائے گی تو اس کی شادی کر دی جائے گی۔ غیروں میں جانے کے باعث ہماری خاندانی جائیداد بھی ہاتھوں سے نکل جانی تھی۔ میں کافی دن اس بات پر غور کرتا رہا کہ میں محمودہ سے جائیداد کیسے حاصل کروں۔ بالآخر جب کوئی ترکیب سمجھ نہ آئی تو میری بیوی نے مجھے ایک ایسا مشورہ دیا
जिसे सुनकर मुझे अपने पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती महसूस हुई थी। मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं अपनी बहन को कत्ल नहीं करना चाहता था। वो मेरे वालिदैन की अमानत थी, मेरी लाडली थी। कहते हैं कि जब इंसान की आंखों पर लालच की पट्टी बंध जाए तो फिर होशो हवास खो बैठता है। मैं भी होश खो बैठा था और अज़रा की तजवीज़ पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया था। एक रात जब महमूदा अपने कमरे में सो रही थी, मैं इसके सर पर पहुंच गया। सोते हुए वो बहुत मासूम लग रही थी। इसके चेहरे पर नूर ही नूर फैला हुआ था, लेकिन मैं आंखें होने के बावजूद अंधा हो गया था। शायद महमूदा को सोते हुए एहसास हो गया था कि कोई इसके सर पर खड़ा है, तभी इसकी आंखें खुल गई थीं। इसने जब मुझे देखा तो हैरान रह गई और जल्दी से उठ बैठी। भैया, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे तो इरादे ही खतरनाक थे। मैंने अजीब सी आवाज़ में कहा कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ महमूदा, तुम्हें मरना होगा। तुम्हारे मरने के बाद सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। महमूदा की आंखें खौफ से फैल गईं। वो मेरा इरादा भांप चुकी थी, इसलिए इसने कमरे से भागना चाहा, लेकिन कामयाब ना हो सकी क्योंकि अज़रा ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैंने उस रात अपनी चहेती बहन महमूदा का गला दबाकर मार दिया। वो मेरी मिन्नतें करती रही, बार बार कहती रही, भैया मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मेरे हिस्से की जायदाद भी तुम ले लो, लेकिन मुझे मत मारो, तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूँ, भैया ये जुल्म ना करो। इसकी आहो फरियाद का मुझ पर ज़रा भी असर नहीं हुआ था। शैतान पूरी तरह मुझ पर हावी हो चुका था। बिल आखिर मैंने महमूदा को मार ही दिया और रातों रात ही इसकी लाश घर के सहन में दफना दी। इसे दफनाने के बाद मैं सोचने लगा कि मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार जब इसके बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। इस मौके पर भी अज़रा ने ही मुझे मशवरा दिया था। इसने कहा कि तुम सुबह मोहल्ले में शोर कर देना कि महमूदा अपने आशना के साथ मुंह काला करके भाग गई है। इस तरह ना तुम्हारा नाम आएगा और ना ही किसी को ये मालूम हो सकेगा कि तुमने जायदाद की खातिर इसे मार दिया है। मैंने अज़रा की बातों पर ही अमल किया। मैं मुकम्मल तौर पर एक कठपुतली इंसान बन गया था जो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता था। सुबह मैं नमाज पढ़ाकर घर आया और थोड़ी देर के बाद मैंने मोहल्ले में शोर कर दिया कि हाय, मेरी बदचलन बहन अपने आशना के साथ मुंह काला करके भाग गई है। इसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। जिसने ये सुना वो अफसोस करने के साथ साथ महमूदा को बुरा भला कहने लगा। यहाँ तक कि एक पड़ोसी ने तो ये तक कह दिया था कि अल्लाह किसी को ऐसी औलाद ना दे। मैं इतना बेहिस और बगैरत बन गया था कि मैं अपनी बहन को मारने के बाद इसकी बदनामी का प्रचार कर रहा था। मेरे अंदर से खुदा का खौफ ख़त्म हो गया था। मैं मौत को भूल गया था। हालांकि मैं एक मजहबी इंसान था, अच्छे और बुरे की तमीज़ रखता था, लेकिन जायदाद के लिए मैं सब कुछ भूल भाल गया था। महमूदा के भाग जाने की खबर इलाके में जंगल की आग की तरह से फैल गई थी। सब लोग ये जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर इसका आशना कौन था जिसके साथ वो रात की तारीकी में मुंह काला करके भाग गई थी। मुझे बहन को बदनाम करते हुए ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। मेरा ज़मीर मुर्दा हो चुका था। बहन को मारने के बाद कानूनी तौर पर इसकी जायदाद का भी मैं ही मालिक बन गया था। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे और मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे कि हम जायदाद बेचकर शहर शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ मैं ज़मीन खरीद कर एक बड़ा सा प्लाज़ा तामीर कराऊंगा और फिर हम और हमारी आने वाली नस्लें इस प्लाज़े की कमाई से ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे। महमूदा के भाग जाने पर रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों ने अफसोस का इजहार किया था। लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि तुम अपनी बहन और इसके आशना के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराओ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मैंने साफ कहा था कि मैं अपनी बहन के आशना को नहीं जानता। जब मेरी बहन रात की तारीकी में भाग रही थी तो मैं इसके आशना की शक्ल नहीं देख सका था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मामला ठंडा होता चला गया था। फिर कुछ ही अरसा गुजरा था कि रातों को महमूदा मेरे ख्वाबों में आने लगी थी और मैं खौफ से दहल कर उठ बैठता था। मुझे यूं लगता था जैसे महमूदा मेरे आसपास ही कहीं मौजूद है और वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर मैं खुद को तसल्ली देता कि मैंने अपने हाथों से इसका गला घूंट कर मारा था, फिर वो कैसे जिंदा हो सकती है। कुछ दिन पहले ही मेरी बीवी अजरा मैके गई हुई थी। इसका मैका भी हमारे ही गांव में था। मैं घर पर अकेला होता था। अकेला घर मुझे काट खाने को दौड़ता था। अब तो महमूदा के ख्वाब में आने के बायस मुझे अकेले रहते हुए डर लगने लगता था। हालत ये हो गई थी कि मैं अपने ही साये से डर जाता था। इसीलिए मैंने अगले दिन अजरा को घर बुला लिया था। वो शायद ये समझी थी कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए इसे बुला लिया था। मैंने इसे ख्वाब के बारे में नहीं बताया। दिन गुजरने के बायस महमूदा के भाग जाने का मामला आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जा रहा था।
پھر اس بات کو 6 مہینے گزر گئے، لوگ بھی اس بات کو بھول گئے تھے، لیکن محمودہ ہر دوسرے تیسرے دن میرے خواب میں آتی تھی اور کہتی تھی کہ بھیا تم نے مجھے مار کر اچھا نہیں کیا، اللہ تم سے پوچھے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں میں بھی تمہارا گریبان پکڑوں گی اور پوچھوں گی کہ میرا قصور کیا تھا جو تم نے ناحق مجھے قتل کر دیا۔ ہماری شادی کو 2.5 سال ہو گئے تھے، لیکن ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ عذرا کافی دنوں سے اپنے میکے جانے کی ضد کر رہی تھی کہ میں امی کے ساتھ شہر جا کر اپنا چیک اپ کرانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے میکے بھیج دیا تھا اور اپنے کزن فلک شیر کو گھر بلا لیا تھا۔ فلک شیر میرا ہی ہم عمر تھا اور غیر شادی شدہ تھا۔ ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھا کر مسجد سے نکل کر گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اندھیرے میں مجھے کسی بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی کہ بیٹا میری بات تو سنتے جاؤ۔ میں رک گیا اور اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے وہ عورت دکھائی نہ دی۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹا میرے گھر کافی دن سے ایک میت پڑی ہے، میں نے بہت سے لوگوں سے کہا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا دو، لیکن کوئی میری بات سنتا ہی نہیں ہے، سب مذاق سمجھتے ہیں، تم اس کا جنازہ پڑھا دو، لاش خراب ہو رہی ہے اور بدبو پھیل رہی ہے۔ میں نے بوڑھی عورت کی بات کو مذاق سمجھا اور خاموشی سے گھر کی طرف چل دیا۔ پیچھے سے بوڑھی عورت مجھے آوازیں دیتی رہی، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا کہ جب دوسرے لوگ اسے مذاق سمجھ رہے ہیں تو میں کیوں توجہ دوں، وہ مجھ سے بھی تو مذاق کر رہی ہوگی۔ پھر مجھے یہ بھی خیال آیا تھا کہ کہیں وہ بوڑھی عورت میری بہن محمودہ کی روح نہ ہو جو بڑھیا کی صورت اختیار کر کے مجھے ڈرانے آتی ہو۔ یہ سوچ کر ہی میں دہل گیا تھا۔ اب تو ایسا روز ہی ہونے لگا تھا، میں جب بھی عشاء کی نماز پڑھا کر گھر کی طرف روانہ ہوتا تو وہ بوڑھی عورت اندھیرے میں کہیں چھپ کر بیٹھی ہوتی اور ہر روز ایک ہی بات دہراتی۔ میں نے اس عورت کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اس کی آواز سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کافی بوڑھی عورت ہے، شاید وہ پردے دار عورت تھی، اس لیے میرے سامنے بھی نہیں آتی تھی۔ گاؤں میں مرگ ہوتی تھی تو ان کے جنازے بھی میں ہی پڑھاتا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے راستہ ہی بدل لیا تھا، میں دوسرے راستے سے گھر جانے لگا تھا۔ کچھ دن تو میں سکون میں رہا، لیکن بوڑھی عورت کو معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کی وجہ سے اپنا راستہ بدل لیا ہے۔ یہ 6 دن کی بات تھی جب میں عشاء کی نماز پڑھا کر گھر جا رہا تھا تو وہ بوڑھی عورت اچانک اندھیرے سے نکل کر میرے سامنے آ گئی۔ میں اسے یوں اچانک سامنے آتا دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت بڑی پر اسرار لگ رہی تھی، اس نے ایک بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپا ہوا تھا، اندھیرے میں اس کا جھریوں زدہ چہرہ صاف دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا کہ اماں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تمہاری وجہ سے راستہ بدلا ہے، اب تم دوبارہ آ گئی ہو، مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ بوڑھی عورت نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، بیٹا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، میری بات کا یقین کر لو، میرے گھر میں میت موجود ہے، چل کر اس کا جنازہ پڑھا دو اور اس کو دفنا دو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ مجھے بوڑھی عورت کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اماں کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارے گھر میں کوئی میت موجود نہیں ہے، ویسے بھی میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو، تم کسی اور سے کہو وہ جنازہ پڑھا دے گا۔ میرا خیال تھا کہ بوڑھی عورت میری بات سمجھ جائے گی اور میری جان چھوڑ دے گی، لیکن شاید وہ اس دن تہیا کر کے آئی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر ہی جائے گی۔ اس نے میری بہت منتیں کیں، ترلے کیے، میرے سامنے ہاتھ جوڑے، آخر کار مجھے شرم و حیا آ گئی۔ اس کا ہاتھ جوڑنا میرے دل کو پگھلا گیا تھا اور میں اس کے ساتھ اس شرط پر جانے پر راضی ہو گیا تھا کہ میں میت کا جنازہ تو پڑھا دوں گا، اس کو دفنانے کے لیے خود ہی کسی سے بات کرے گی۔ وہ مان گئی تھی اور میں اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ مجھے عذرا کی بھی فکر ہو رہی تھی کیونکہ آج اس نے آنا تھا اور وہ اب تک گھر آ چکی ہوگی۔ جب میں گھر نہیں پہنچوں گا تو وہ پریشان ہوگی۔ وہ عورت بوڑھی ہونے کی وجہ سے آرام آرام سے چل رہی تھی۔ میں نے راستے میں پوچھا کہ اماں کیا اس میت کا کوئی ولی وارث نہیں ہے؟ کیا تمہارا بھی کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو اس میت کا جنازہ پڑھا کر اسے دفنا سکے؟ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، شوہر کچھ عرصہ پہلے ہی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اپنے مالک کے پاس چلا گیا تھا۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے یہ نہ پوچھا کہ وہ میت کس کی ہے اور لوگوں نے اس کی بات پر اعتبار کیوں نہیں کیا، لیکن تجسس ضرور تھا اور آخر کار میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ تم جنازہ تو پڑھ لو بیٹا، پھر میں بتاؤں گی کہ وہ کس کی میت ہے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ ایک گھر میں پہنچ گیا۔ اس کا گھر کافی دور تھا، اس کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھا۔
मुझे अपनी टांगों में कपकपाहट महसूस हुई। मेरे दिलो दिमाग में ख्याल उभरा कि कहीं ये बूढ़ी औरत चुड़ैल तो नहीं जिसने इंसानी रूप धारा हो। ये सोच ही ऐसी थी कि मैं डर गया था और मेरा दिल किया कि मैं उल्टे कदमों अपने घर भाग जाऊं, लेकिन चाहकर भी ऐसा ना कर सका। मैं उस बूढ़ी औरत के पीछे इसके घर में दाखिल हो गया। घर में लाइट का इंतजाम नहीं था, लेकिन लाल टेंट की मध्यम रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। वो 2 कमरों पर मुश्तमिल छोटा सा घर था। वहाँ बू फैली हुई थी जिससे मुझे उबकाई आते आते रह गई और मैंने अपने नाक पर कपड़ा रख लिया। एक चारपाई पर एक मैयत रखी हुई थी जिस पर चादर थी। मुझे तजस्सुस हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना देखूं तो सही वो मैयत किसकी है। जैसे मैंने आगे बढ़कर कपड़ा हटाना चाहा तो उसी वक्त बूढ़ी औरत बोल पड़ी, बेटा क्या कर रहे हो? ये एक लड़की की लाश है। नामहरम को देखना गुनाह है। मैंने बूढ़ी औरत के रोकने के बावजूद मैयत पर से चादर हटा दी। फिर जैसे ही मेरी नज़र मैयत के चेहरे पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं पत्थर का बुत बन गया हूँ। वो मैयत किसी और की नहीं बल्कि मेरी बीवी अजरा की थी। अजरा। मेरे मुंह से अजरा का नाम टूट कर निकला तो बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर मुझे देखा और पूछने लगी, बेटा क्या तुम इस लड़की को जानते हो? मैंने अश्क भर आंखों से इसको देखा। अजरा को देखते हुए सर हिलाया। हाँ अम्मा, ये लड़की मेरी बीवी अजरा है, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुंची? ये तो अपने मैके गई थी। बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा मैं इसे नहीं जानती कि ये कौन थी। ये चंद दिन पहले की बात है जब मैं घर में मौजूद थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने पूछा कौन? जवाब आया कि अम्मा मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी, मेरी मदद करो अम्मा। मैं फौरन बाहर आई। देखा तो ये लड़की मेरे घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। इसकी हालत बेहद ख़राब थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ तो कहने लगी कि मुझे एक सांप ने डस लिया है और मेरी हालत ख़राब हो रही है, मुझे बचा लो। मैं इसे घर ले आई। मुझे मालूम नहीं था कि सांप का जहर कैसे निकाला जाता है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा एक रिश्तेदार था जो बहुत दूर रहता था। वो जोगी था और सांप का जहर निकाल लेता था। मैं दौड़ी दौड़ी गई और इसे बुलाकर ले आई थी, लेकिन अफसोस हमारे आने से पहले ये लड़की मौत के मुंह में जा चुकी थी। मैंने लोगों से इस लड़की के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी इसे नहीं जानता था। मैंने इसे खुद नहलाया, कफन पहनाया और आसपास के लोगों के पास गई कि कोई इस लड़की का जनाजा पढ़कर दफना दे, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सभी मजाक समझते रहे। फिर मुझे किसी ने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं तुम्हारे पास चली आई, लेकिन तुम भी यकीन नहीं कर रहे थे। तुमने भी मुझे ढोंगी समझा था या शायद तुम मुझे चुड़ैल समझ रहे थे। मैंने तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखा था, फिर तंग आकर तुमने रास्ता ही बदल लिया था। मजबूरन मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। मुझे यूं लग रहा था जैसे इस बूढ़ी औरत की आवाज़ मुझे कुएं से सुनाई दे रही हो। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। इस बात का मुझे इदराक हो चुका था कि ये दुनिया माकफाते अमल है, जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। अजरा ने मुझे उकसाकर मेरे हाथों से मेरी बहन को मरवा दिया। इसने मेरी बहन की जायदाद हासिल करने के बाद मेरे साथ मिलकर कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, लेकिन अफसोस कि ख्वाबों को पूरा होने से पहले ही वो अपने अंजाम का शिकार हो गई थी। मेरी बहन भी मेरे हाथों सिसक सिसक कर और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरी थी। इसने मुझसे बहुत इल्तिजाएं की थीं कि मैं इसे ना मारूं, लेकिन मुझे इस पर रहम नहीं आया था। यही हालत अजरा की भी हुई थी। इसने भी एड़ियां रगड़ रगड़ कर और तड़प तड़प कर जान दी थी। मैं अजरा की मैयत पर सर रखकर ऊंची आवाज में रोने लगा। मुझे अपना वजूद बेजान सा महसूस हो रहा था। बूढ़ी औरत को मुझ पर तरस आ रहा था। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली देने लगी कि बेटा, रोने से जाने वाला वापस तो नहीं आ सकता। जो होना था वो हो चुका है। बस अल्लाह पाक से इसकी मगफरत की दुआ मांगो। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। वो बड़ी सी बड़ी गलती को भी माफ़ कर देता है। मैं अब उस बूढ़ी औरत को कैसे बताता कि अजरा की बातों में आकर जो गलती मैंने की थी वो नाकाबिले माफ़ी थी। अजरा तो दुनिया में अपने अंजाम का शिकार हो गई थी। मेरे साथ क्या होने वाला था ये अल्लाह ही जानता था। मैं अपनी बहन का कातिल था, इसका मुजरिम था। इसे दुनिया भर में रुस्वा किया। मेरा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा ये मैं जानता था, क्योंकि जो किसी के साथ अच्छा नहीं करता तो फिर इसके साथ भी अच्छा नहीं होता। मैं अजरा की मैयत अपने गांव ले आया और इसके घर वालों को भी इतला दी। फिर हमने इसे दफना दिया। इसकी अम्मा ने बताया कि वो अपनी किसी सहेली से मिलने गई थी। इसके बाद वो वापस नहीं आई थी। इसे हर जगह तलाश किया गया था, लेकिन वो नहीं मिली थी। अजरा के घर वालों ने मुझे भी इतला नहीं दी थी कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। अब तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी।
اور میں ساری جائیداد لے کر اکیلا رہ گیا تھا جو میرے کسی کام نہیں آنی تھی۔